السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلال کنت بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آل اسلامت. سورہ آل عمرانک آخری رکوع اس زیر درس. بہرحال امہ رکوع فضیلت کیا اور امی رکوع کی زن شان نزول سہ کیا سہ آو رات کس درسس مز. البتہ رات کے درس حوالہ کر بی کت ایڈ کہ اس حدیث مبارک یمہ رکوع کی فضیلتس خاطر یتنس پوڑ کہ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ یم زن حضرت عائشہ صدیقہ نش روایت کرن سہ طویل حدیث. بہرحال اس کے آخری الفاظ میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں تکیاز تمہ سۭتۍ ترِ تۄہہِ فکر کہ یمن آیاتن کۭژاہ فضیلت چھِ. بہرحال آخری یم زن امیک الفاظ تمہ حدیثک یم سات زن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیو در خدمت جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو استفسار پتہ کریو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کہ میں کیوں نہ روؤں یا میں کیوں نہ اللہ کے سامنے گریہ زاری کروں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات مجھ پر یہ عظیم الشان آیات نازل فرمائی ہیں. ام پتہ کریو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن آیاتن ہز تلاوت ان فی خلق السماوات آخر تامت. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ام پر فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کل کے درس میں نہیں آئے تھے. فرمو وائل اور تباہی ہو اس شخص کے لیے، تباہی اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جو ان آیات کو پڑھے لیکن ان پر غور و فکر نہ کرے. یعنی تباہی ٲسِن تمس شخصس خاطر، وال ٲسِن تمس شخصس خاطر یم آیات پڑھ مگر ان آیات پر غور و فکر نہیں کیا. بہرحال ام سے انداز لگن کہ ان آیات پر غور و فکر کرنا کتنا ضروری ہے. بلکہ محدثین نے اس حدیث کے اس شرح میں لکھا ہے کہ یہ صرف ان آیات کے لیے اصل میں نہیں ہے بلکہ یہ پورے قرآن کے لیے ہے کہ تباہی ٲسِن تمس شخصس یس قرآن پاک پڑھن مگر قرآن پاکس پہ پتہ غور و فکر کرن کی. اچھا دوسری بات یاد رکھیے ابھی اسی آیات میں آئے گا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک مقولہ یا ان سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا یعنی پور زانی الفاظ بوزی پور ایک لمحہ کت ون یعنی اکس چیز خاطر غور و فکر کرنا اللہ کی کتاب میں یہ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. یہ پورا رات عبادت کرنے کو کیا اس لیے اللہ کی آیات پر اللہ کی کتاب پر غور و فکر کرنا یہ سب سے بڑی کتاب، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. بلکہ سورہ محمد اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا ہو گیا ہے آپ کو کہ آپ اللہ کی اس کتاب پر غور و فکر و تدبر نہیں کیا ہے. ام علی قلوب اقفالها، کیا آپ کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، کیا تہندین دلن پہ قلف لگے کہ آپ اپنے دلوں کو اس قرآن کی طرف متوجہ نہیں کرتے ہیں. بہرحال یہ تو پورے قرآن کا معاملہ ہے مگر حدیث میں ان آیات کے لیے خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان کی ہے کہ تباہی ٲسِن تمس شخصس خاطر جس نے ان آیات کو پڑھا اور ان پر غور و فکر نہیں کیا. اس لیے یمن آیاتن پہ کرو اس غور و فکر امی نیت سان کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس لیے ہم ان آیات پر زیادہ توجہ سے ان آیات کو غور سے سنیں گے. بہرحال آیاتن ہند لفظی ترجم کرو شروع انشاءاللہ الرحمن. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، دن اور رات کے آنے جانے میں،
लआयातिल लिउलिल अलबाब, इसमें अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। बहरहाल बी एक साथ मनस्कार बतौर ब्रोट के अर्ज कि सूरह बकरा और सूरह आल इमरान इनमें बहुत ज़्यादा जोड़ है, यमन च पान में वारिया ज़्यादा मुनासबत। इसी लिहाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन दोनों सूरतों का नाम क्या रखा है, ज़हरावैन, दो रोशन सूरतें। अगर तय याद आए, हमने जब सूरह बकरा पढ़ी थी उसका जो रुकू नंबर 20 था, यानी वहिम रुकू युजन ओस, और अजीब इत्तेफाक ये भी सूरह आल इमरान का कौन सा रुकू है, आखिरी वहिम रुकू, यानी वो है रुकू। तो यहाँ पर भी 20वें रुकू की शुरुआत किससे होती है, इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। अगर सूरह बकरा तो खोलियो गए और आप खोलिए कुरान मजीद ऐसे तो वुशर गए कि आज क्या पोर्ट पर, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वहाँ जब आप खोलेंगे सूरह बकरा का आयत ये रुकू नंबर 20, उसकी शुरुआत भी होती है इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा व तस्रीफ़िर रियाहि व सहाबिल मुसख़्ख़रि बैन समाइ वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। बिल्कुल हुबहू यम जन कलिमात ये कहाँ पर आए हैं, सूरह बकरा में। अलबत्ता सूरह आल इमरान में इख्तिसार सान आमद, यानी सिर्फ कहा गया है कि ज़मीन और आसमान की खिलकत में और दिन और रात के आने जाने में इसमें आयात हैं किन के लिए, उलुल अलबाब के लिए। मगर सूरह बकरा में पात कुन पढ़मुत वहाँ इसकी तफसीर है, तब अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा खूली थी आयत बयान करमत कि इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़, बेशक ज़मीन और आसमान की तख्लीक में, वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, और दिन और रात के आने जाने में, वल फुल्कि लती तजरी फिल बहर, और उन कश्तियों में जो समंदरों में तैरती रहती हैं और जो सामान लेकर फिरती चलती फिरती हैं, तो इनमें भी निशानियां हैं किन के लिए, वमा अंज़लल्लाहु मिनस समा, और जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला आसमान से नाजिल करता है यानी बारिश, उसमें भी आयात हैं किन के लिए, लास्ट आयत बन लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, वहाँ किन के लिए आयात कहा गया है, उन लोगों के लिए जिनके दिलों में, जिनके पास अक्ल है, लिक़ौमिन याक़िलून। यहाँ क्या कहा गया है, लिउलिल अलबाब। बहरहाल ये में एमसब ये मैंने ममासलत बयान की सूरह बकरा और किसके बीच में, सूरह आल इमरान के बीच में। वहाँ भी 20वें रुकू का आगाज इन्हीं आयत से, इसी जैसी आयत से, और यहाँ पर भी आगाज इसी आयत से होता है। बहरहाल रात करे मैं अर्ज तय कि इस्लामी अकायद यमजन वो 3 बड़े अकायद हैं। एक है ईमान बिल्लाह, दूसरा है ईमान बिल रिसालत, और तीसरा है ईमान बिल आखिरत। यम 3 मोट अकीद यमजन दीन इस्लामन पेश कर। ईमान बिल्लाह इसको हम तौहीद कहते हैं, ईमान बिल रिसालत इसको हम कहते हैं यानी नबुवत, और ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल मलाइका और जन्नत जहन्नम, ये तो सब इसी में आता है। और ईमान बिल आखिरत इसको कहते हैं ईमान बिल माद, यानी आखिरत पर यकीन। यम 3 अकीद यमजन इस्लाम बड़ अकीद। अब इन अकीदों के बारे में बहुत कुछ लिखा भी गया है और मंतिक के जरिए, मंतिक माना का कॉमन सेंस के जरिए इनको समझाने की भी कोशिश की गई है। मगर इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला आम इंसानों को और आम लोगों को इस कायनात पर गौर व फिक्र करने की दावत देता है। यानी यमन आयातन में अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानन यथ कायनात ची वसी और अरीज किताब पे गौर व फिक्र करने दावत दिसमत, और फिर ये नतीजा निकाला है कि युस का इंसान अक्ल सलीम थावन वोल आस, युस का इंसान सही फितरत थावन वोल आस, अगर सु यथ कायनातस पे सही अंदाजस में गौर व फिक्र करे तो लाजमी नतीजा है कि वो अल्लाह की ज़ात तौहीद का कायल हो जाएगा। सो कमिक कायल तौहीदुक, मगर शरत क्या है खतर, तमिस गैस अक्ल सलीम, तमिस गैस आसन सही सालिम फितरत। बहरहाल इन आयात में इसी की दावत दी गई है कि अगर का इंसान सही फितरत सान बगैर किसी तासुब के या सही कायनात पर गौर व फिक्र करे, बहरहाल वो किसके नतीजे पर आएगा, वो तौहीद का कायल हो जाएगा। अम खतर वही में रात मिसाल कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी तौहीद के कायल कैसे हो गए, जब उसने कायनात की इन हकीकतों पर गौर किया। बहरहाल बूझमुत ये रवायत हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि जिस किसी शख्स के सामने भी मैंने इस्लाम की दावत पेश की, ये मैं कंस इंसानस ब्रोट कन इस्लाम दावत पेश कर,
उसने थोड़ा बहुत पासो पेश किया, यानी तम कोर थोड़ा बहुत पासो पेश कि बुक सोच बुछ तरद्दुद उसको हुआ। वाहिद अबू बकर सिद्दीक की वो ज़ात है, इनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो ही मैंने उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की, उन्होंने कहा आमन्ना व सदकना, मैंने ईमान लाया और मैं इस बात की क्या करता हूँ। अब ये कैसे मुमकिन है, ये किस काठिन से मुमकिन? तो इसको मुफस्सिरीन ने और फुक़हा ने और मुहद्दिसीन ने लिखा है, दरअसल हजरत अबू बकर सिद्दीक इस कायनात की हकीकतों पर गौर व फिक्र करते हुए इस नतीजे पर पहुंचे थे कि कोई ज़ात है जो इस कायनात को चलाने वाली है। अब जब इस बात की तस्दीक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, तो वो तो पहले ही इस हकीकत पर पहुंचे थे, इसलिए उनको इस हकीकत को इकरार करने में और इस बात का एतराफ़ करने में ज़्यादा देर नहीं लगी। वो यकम नतीजा, दरअसल वो कायनात की उन हकीकतों पर गौर व फिक्र कर रहे थे। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले की जिंदगी, तो वो कहाँ जाया करते थे? वो तो गारी हिरा पर जाया कर, वहाँ वो क्या करते थे? असल में वो इस कायनात की हकीकतों पर, कायनात की इन वसातों पर गौर व फिक्र फरमा रहे थे। ताकि गौर व फिक्र कर, अमा इस सूरज को किसने बनाया, इस चांद को किसने बनाया, इस वसी और अरीज पहाड़ ये वादियाँ हैं, इनको किसने तख्लीक किया, इन पहाड़ों को किन्होंने बनाया। बहरहाल अगर अक्ल सलीम रखने वाला कोई इंसान होगा, वो ज़रूर इन बातों पर गौर करेगा। फिर इसी के जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने इंतज़ाम किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो असल में कहने का मकसद ये है कि ये आक इंसान बिल्कुल खाली ज़हन आसिफ, बगैर किसी तासुब के अल्लाह की इस कायनात पर गौर व फिक्र करता है, तो वो लाजमी तौर पर अल्लाह की वहदानियत और उसकी तौहीद का इकरार करता है। बल्कि बुवरहा ये थनस वाक़ा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है। आप सब ने सुना होगा, हज़रत सलमान फ़ारसी वो तो असल में फ़ारस के रहने वाले थे। फ़ारस किसको कहते हैं? या तो आजकल ईरान वानज, ये तो ईरान के रहने वाले थे। अब उनके बारे में आता है कि उनके जो वालिद थे, उनके जो वालिद मोहतरम तीहदास, वो तमाम लोग फ़ारस के वो लोग वो आतश परस्ती में मुब्तला थे। तुम पन माबूद समझन कमिस, आग को वो अपना माबूद समझते थे। बहुत बड़े बड़े अलाव आग के वो जला के रखते थे और फिर उसी की वो क्या करते थे? पूजा करते थे, इबादत करते थे। और ये आस्ता रिवायत में बूझ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, तो आतश कदा जो फारस का था, सदियों से जो दहक रहा था, कभी भी वो ज़ोई छोमुत, क्योंकि उसमें वो डालते रहते थे आग, डालते रहते थे आग। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, तो वह आतश कदा भी बुझ गया था। यह असली अमिकथिस अलामत कि अब ये तमाम अदियान, अब ये तमाम जो गैर मज़ाहिब हैं, ये मिटने वाले हैं। अब असल में कौन आने वाला है? इस्लाम। पर वनुक्ष में गर्ज ये कि फारस के लोग, जो ये ईरान के लोग, वो किसकी इबादत किया करते थे? वो आग की इबादत और पुरस्तिश किया करते थे। रवायत मुचावत और तारीख की किताब में लिखा है, हज़रत सलमान फ़ारसी के जो वालिद थे, ये इन आतश कादों के पुजारी में सबसे बड़े पुजारी माने जाते थे। सारे खुद बड़ पुजारी ओस ममुस्कुस, जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जो आज़र थे, वो बहुत बड़े बुत परस्त थे। इसी तरह हज़रत सलमान फ़ारसी के भी वालिद कौन थे? सबसे बड़े बुत परस्त थे और सबसे बड़े आतश परस्त थे। तहमा कैसे इश्काल रहा तो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कायनात पर गौर व फिक्र किया, वो तो वक़्त के नबी थे, इसलिए अल्लाह ने उनको क्या तौहीद तक पहुंचा दिया। लेकिन आज सलमान फ़ारसी के बारे में पढ़ेंगे कि आम इंसान किस कठिन वोत अल्लाह ताला से तौहीद ना। जब हज़रत सलमान फ़ारसी ने इन लोगों को देखा, अरे ये क्या मामला है, खुद आग जलाते हैं, खुद आग को तैयार करते हैं, फिर इसी की पुरस्तिश करते हैं। बहरहाल दिलंदिज गवाही कि ये गश्त पोज मजहब आसन, ये कोई सच्चा मजहब नहीं होना चाहिए। बहरहाल इसी तलाश में, हकीकत की तलाश में और इस अल्लाह की तलाश में वो चले जाते हैं। एक तम सातन वातन तुम शाम, वहाँ से चले जाते हैं कहाँ पर? क्योंकि शाम मुल्क वो उस वक्त नसरानियों का और ईसाइयों का मुल्क होता है। और तम सातन मजहब आसन जो हम कहेंगे जो बिल्कुल हकीकत के नज़दीक होता है, या युजन मान तम सातन आसमानी मजहब, वो उस वक्त कौन होता है? यही नसरानियत का मजहब या ईसाइयत का मजहब। इसलिए हकीकत की तलाश में ये ईरान से चले जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? शाम। शाम ये गसन
अब वहाँ बहुत बड़े पादरी से और नसारा का जो पादरी है उनके पास चले जाते हैं, उनकी खिदमत में रहते हैं और कारण कबूल कुछ नसरानियत, क्योंकि उस वक्त जो इस्लाम की शक्ल होती है वो किस शक्ल में होती है? नसरानियत की शक्ल में। अब दिल गवाही देता है फिर भी कि ये सही मजहब, ये सही दीन। अब वो उस जिस पादरी के पास थे उनकी आखिरी वक्त जिस दिन मरने का वक्त आ गया तो उनसे उन्होंने दरियाफ्त किया हज़रत सलमान फारसी बुके मिस्त्रोथस, अब मैं किसके पास जाऊंगा इसके बाद? पता दिया फलानी पादरी का समझ 20 पादरी निश तम सिंदिस खिदमत मज रोज। अब जब उस पादरी के पास चले गए तो उनका भी आखिरी वक्त जब आ गया बी वो ने सलमान फारसी मैं वन तो बह कमिस नश गस अम पत, क्योंकि मुझे अभी हकीकत की तलाश है, मुझे हकीकत अभी नहीं मिली है। बहरहाल अम पत वोनस दस अब कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपकी प्यास को बुझा सकता है। यानी वन दुनिया में कहाँ तह शख्स सो सही रहनुमाई हकी, लेकिन हमारी आसमानी किताबों में लिखा है, हमारी इंजील और मुकद्दस किताब में लिखा है कि खजूरों के एक शहर में, खजूरों के एक सरजमीन में आखिरी नबी आने वाला है। दमनस खजूरन हिज सरजमीन जिसे हिजाज कहते हैं, वहाँ आखिरी नबी आने वाला है। अगर आपको तड़प है, अगर आपको ये वाकई ये तड़प मैं तौहीद को पाना चाहता हूँ, आपको सफ़र कहाँ का करना पड़ेगा? चाहे हिजाज गसन। ये मैं असल में ये एक बात कहना चाहता हूँ कि ये इंसान वाकई हकीकतन पे गौर करन, कायनात पे गौर करन तो वो वाकई तौहीद को पा लेता है। पर वो सफ़र करते हैं कहाँ का? इसी हिजाज का। लेकिन अजीब इत्तिफाक अल्लाह का करना, रास्ते में डाकुओं का हमला होता है इस काफिले पर, हजरत सलमान फारसी को गुलाम बनाया जाता है। बहरहाल यशीवन गुलाम बनाना, और गुलाम कौन बनाता है इनको? यहूदी एक उनमें से बनावन गुलाम यहूदिया। और अल्लाह का करना असूल ये कि प्यासा कुएं के पास जाएगा या कुआं प्यासे के पास जाएगा? आमतौर पर प्यासा, मगर सलमान फारसी के मामले में कुआं ही प्यासे के पास चलकर आता है। ये यहूदी, ये तो मदीने का ही रहने वाला होता है, ये इसको गुलाम बनाकर कहाँ लाता है? बिल्कुल तथ सरजमीनस में यमिच अमिस आरज़ू तो ख्वाहिश आसन छ। बहरहाल रिवायात में आता है कि यम सातन मदीनस में जो गुलाम बनित आसन छ, एक मर्तबा ये अपने घर में आवाज सुनता है कि वो आखिरी नबी जिसका इंतजार था वो आ रहा है। यानी यम सातन रसूल में हिजरत करे थे योन छ। तो ये उस वक्त रिवायात में आता कि हजरत सलमान फारसी खजूर के दरख्त पर चढ़े हुए थे। ठीक है, जो गुलाम अमिस काम वन खोट मलकन कत पे खजूर के दरख्त पर। इसने जब ये आवाज सुनी दड़ाम से नीचे गिर गए। यानी यूता इश्तियाक, यूता इंतजार उस कम सुन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा, अव्वलीन वक्त में सबसे पहले यजन ईमान लाने वाले थे गैर मजहबों में, वो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब मन्नुक मकसद में ये कि उन्होंने कैसे एकदम से ईमान लाया किन पर? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। ये असल में उसी इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब, उन्होंने गौर व फिक्र किया था इस कायनात की हकीकतों पर, और इन हकीकतों पर गौर व फिक्र करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस कायनात का कोई ना कोई बनाने वाला है। बहरहाल ये सोरे पस मंजर को मैं अम खतर बयान कि असल में इन आयात में इसी बात का यूजर बयान है कि इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़, बेशक ज़मीन व आसमान की तख्लीक में, यानी अगर कोई इंसान ज़मीन व आसमान की तख्लीक में गौर करेगा, अगर सो गौर कर इस आफ्ताब इस सूरज पर गौर करेगा, अमा कौन हस्ती है जो इसको वक्त मुकर्रर पर सुबह तुलू कराती है? कौन हस्ती है जो इसको वक्त मुकर्रर पर शाम को गुरूब करवाती है? कौन है जो इस दिन और रात को आपस में उलट पलट करती है, फेर बदल करती है? इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, दिन और रात के आने कोई हस्ती तो होगी। हंग तमंग छा चीज दुनिया में गसन। आप देखिए वख्तिलाफ इख्तिलाफ अरबी में कहते हैं पीछा करना, यानी जब दिन आता है तो इसका पीछा कौन करती है? रात। जब रात आती है तो इसका पीछा कौन करती है? दिन। तो दिन और रात के पीछा करने में, और इख्तिलाफ का एक और माना है एक दूसरे में घुसना। यानी घुसने का मतलब क्या है? रत काल दो लकट बड़ आसन, रात क्या आसन लक, तो ये दिन किस में घुस चुका होता है? रात में। अम रात में ओड हिस्सा आसन खोमुत, मगर जब वापस ये साथ वंद युवन फिर रातें बड़ी हो जाती हैं और दिन क्या हो जाते हैं? छोटे। वो रात किस में घुस जाती है? दिन में। तो इख्तिलाफ का मतलब एक है घुसना भी। तो अल्लाह ताला फरमान कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक में और रात और दिन के इख्तिलाफ में
اس میں کیا ہے؟ لآیات لأولی الالباب، اس میں اولی الالباب کے لیے، عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. مگر نشانی جیسا آیات کا چون، آیات کہتے ہیں نشانی کو. آخری کا فن نشانی کا فن، یہ میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا. مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست ہے، اچھا کا دوست، اس دوست نے مجھے کوئی گفٹ یا کوئی نشانی دی ہے کہ یا سچی میان طرف میں یادگار نشانی. اب گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا دوست ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ گو امریکہ واپس، یہ گو پنس ملکس واپس، مگر اس کی نشانی ہمارے پاس ہے. اب کبھی ہم کھولتے ہیں الماری کو یا کبھی ہم اپنی چیزوں کو کھنگالتے ہیں، اچھے ام سند یہ گفٹ نیرن، یہ رومال، یہ پین یا یہ موبائل فون یا یہ گھڑی نیرن. جو ہی ہم اس گھڑی کو دیکھتے ہیں، جو ہی ہم اس رومال پر ہماری نظر پڑتے ہیں، وہ اس کچھ یاد پہ ہمیں وہ دوست یاد پڑتا. کیوں؟ یہ فلان دوست سن گفٹ، یہ فلان دوست سن یزن یادگار. اس چیز کو کہتے ہیں نشانی. یہ نشانی یعنی اس چیز کو دیکھ کر اس کا اصلی مالک یاد آ جانا، اس کو کہتے ہیں نشانی. اسی کے لیے لفظ آتا ہے آیت. قرآن پاک کے نیمن آیات تشمن. کیوں؟ کیونکہ ان کو پڑھنے کے بعد کون یاد آ جاتا ہے؟ اللہ یاد آ جاتا ہے. اویا یہ ون کہ دن اور رات اور زمین و آسمان کی تخلیق یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یعنی ان کو دیکھ کر اصل میں کون یاد آ جانا چاہیے؟ اللہ یاد آ جانا چاہیے. بلکہ قرآن پاکس مز سورہ یاسینس مز لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. یعنی سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ دے، اور اسی طرح دن کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کس کو پکڑ لے؟ رات کو پکڑ لے. اب اگر کوئی اسی آیت پر غور کرے گا، ہم دیکھتے ہیں آج انسان کا بنایا ہوا نظام جو ہے، کتنے انجینئرز، کتنے عقل والے اور کتنے ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں اور تم چھ بناون ٹریفک نظام. ہماری سری نگر سٹی چھوٹی سی ایک سٹی ہے، یہ مجرم سٹی، مگر اس پر بھی کتنے منصوبے بنتے ہیں کہ یپر کو یہ روٹ ہوگا، یہ روٹ ہوگا. لیکن شام کو جب ہم خبریں سنتے ہیں تب بھی ہم سنتے ہیں کہ فلانی جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلانی جگہ اتنے ہلاک ہو گئے. اب اتنی عقلیں لڑانے کے باوجود، اتنا اس پر پیسہ صرف ہونے کے باوجود بھی یہ نظام پرفیکٹ نظام نہیں بن پایا ہے ابھی تک. بنے ہوا نظام. کیوں؟ کیونکہ انسان کا نظام تو پرفیکٹ بنے گا ہی نہیں. لیکن کیا آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ سورج کی ٹکر کسی چاند کے ساتھ، یہ چاند کے ساتھ ہو گئی، یا سورج کی ٹکر کسی دوسرے یہ ستارے کے ساتھ بوزا سا نہیں؟ بلکہ سائنس اسٹوڈنٹ یہ ساری آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اگر مائکرو سیکنڈ تو بہت بڑی بات ہے، 10⁻⁻⁶ مائکرو، اس سے بھی چھوٹا، بلکہ ملی مائکرو سیکنڈ سے اگر فرق گژھِ روٹیشنس یا ریولیوشنس مز، کائنات کا سارا نظام یہ درہم برہم ہو جائے گا. یہ سورا نظام کیا گژھِ؟ درہم برہم. اچھا، جو اس کا وہ آربٹ ہے، یہ سورج کا جو آربٹ یعنی یہ پاتھ متعین آمز کرنے، اب اگر اس پاتھ سے یہ کیا ون نینو میٹر میٹر، وہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. بلکہ امیک اگر اس کرو ملینز آف پارٹس، اگر اس ذرا سے بھی اس آربٹ سے یہ ہل جائے گا تو پورا ہمارا سولر سسٹم کیا ملکی وے کیا ساری گلیکسیز ان کا یہ نظام سارا کیا ہو جائے گا؟ درہم برہم ہو جائے گا. تو کیا اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں کہ اس نظام کو بنانے والا کوئی فلالیس یہ گژھِ آسن کا سسٹم، یہ گژھِ نہ آسن تیُتھ کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے جس کے پلاننگ میں، جس کے مقصد میں، یا جس کے جس پلاننگ اس میں کوئی نقص نہیں ہو. کیونکہ اگر یہ انسان کا بنایا ہوا نظام ہوتا تب تو ہم دیکھتے کہ روز ٹکر ہوتے، روز ایکسیڈنٹ ہی ہو جاتے. مگر کیا ہم نے آج تک کبھی سنا ہے؟ بلکہ عجیب اتفاق آپ نے سنا ہوگا، قرآن پاک ونان اتمز اور سائنس نے آج اس کو باضابطہ تحقیق کر کے دیا ہے. یم زن ایٹامک پارٹیکلز آسن کل کائنات بنیمز اصلی ایٹمن ہز. اب اس میں اگر الیکٹران کی تھوڑی سی وائبریشن یا موشن جس زن گھس پنہ آربٹ میں نیر بیس، ہم کہتے ہیں الیکٹران ایکسائٹ ہو گیا، پت گو تک مز انرجی، وہ تو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں تو نہیں فکر. مگر پھر آپ دیکھیں کتنی انسٹیبلٹی ہوتی ہے، اس سے پھر واپس آ جاتا ہے. تو اس نظام کو کس نے برپا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی تخلیق میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں اور اس دن اور رات کے آنے میں اس میں نشانیاں ہیں. یعنی نشانیوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ اصل میں حقیقی پتہ کس کا دیتی ہے؟ اللہ کا پتہ دے. جس طرح دوست کی نشانی دوست کی یاد دلاتی ہے، اسی طرح یہ نشانیاں یہ اصل میں اس
مدبر حقیقی اور اصلی کار فرما اس کائنات کا ہے اس کا پتہ دیتی ہے. اور دوسری بات یہاں کہی لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ اولی الالباب کون ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ المستعان اگلے درس میں اس کی تفصیل آئے گی. رب العالمین اس کو دعا کہ رب العالمین دین اس حقیقی معنی کائنات کے حقیقت پر غور کرنے توفیق. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.